everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি avail কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লওঁ তেতিয়াও আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব for 4000 right so এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় right যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি avail কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে right আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজিৰ আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা AMRUT Scheme আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ যেহেতু UPSC প্ৰিলিমছ আহি আছে আৰু যোন সকলে আহাবাৰ APSC প্ৰিলিমছ এপিয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় লগতে APSC মেইনছ কাৰণেও যথেষ্টখিনি সিগনিফিকেন্স হোল্ড কৰে ৰাইট সো যেতিয়া আমাক GS পেপাৰ 2 কিতিবা গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ সন্দৰ্ভত সুধিব পাৰে লগতে GS পেপাৰ 3 সন্দৰ্ভত কিতিবা সুধিব পাৰে ৰাইট যোৱা বছৰ যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে আৰবান স্প্ৰলিংৰ কথা এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে হয়নে তো তাত আমি ফৰ মেজাৰ্স ক্ষেত্ৰতে হওক বা পাসিং ৰেফাৰেন্সতে হওক আমি AMRUT স্কিমৰ কথা ক'ব পাৰিম ৰাইট আমাক হয়তো ডাইৰেক্টলিও সুধি দিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং AMRUT স্কিম অলৰাইট So first current context to bujo say India is rapidly urbanizing around 36% of India's population is living in the cities and by the year 2047 it will be more than 50% so yar pra ami dangor fact eta gom palu aru enokwa dhonor data homu apoloke handy koi rakhibo pare jetia urbanization or kotha kibar joti proshno hude right so jeneke ami dekhiso urban heat khob eta topic hoy ase hoyne hoyto tenokwa hudi dibo pare so ek khetrot ami gom pam je kiman besi rapid urbanization hoy ase hoyne so tat ami iblak kotha kobo paro ama introduction to use kobo paro all right so the World Bank estimates that around $840 billion is required to fund the bare minimum urban infrastructure over the next 15 years dekhise kiman dangor ta data aru fact ami gom paisu so ekhini monot rakhibo alright so এই ক্ষেত্ৰত AMRUT আনা হৈছে যাতে এই urban space টো এটা ভালকে তেলকে strengthen কৰি তোলক right so যেটো AMRUT full form হয় that is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation দেখিছে কেনেকে urban space টো তেলকে transform কৰিব so looking at the rapid urbanization and to address infrastructure need AMRUT that is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation scheme was launched by the government in the year 2015 আৰু 2021 চনত আকৌ AMRUT 2.0 version launch কৰা হৈছিল alright so this mission is drawn to cover 500 cities and towns with a population of over 1 lakh with notified municipalities alright so ki hoy actually say suppose ekhon gao hoy aru ekhon urban space hoy so kitiba hoyto he gao khonot ha hubida na pabo pare better employment opportunities na thakibo pare hoyne he exposure to na pae so he khetrot ki kore most of the people they migrate to such urban space jate teloke better job opportunity lab korok লাগিলে ভাল এডুকেশন লাভ কৰক ৰাইট সো এইখিনি ভাল এটা পার্সপেক্টিভ যাতে আনিব পাৰে বেটাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড অফ লিভিং যাতে আহিব পাৰে সেই কাৰণে আৰবান স্পেচলে যায় কিন্তু তাত কি হয় যেহেতু ইমান মানুহ হৈ পৰে হয়নে তাত হে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক আসলতে ক্যাৰিয়ে কৰিব নোৱাৰে ইমানখিনি পপুলেশন তাত আপোনাৰ স্যানিটাৰী
ইস্যুজ আহিব পাৰে, প্ৰপাৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই নাথাকিব পাৰে, যিখিনি বেছিক মিনিমামখিনি দৰকাৰ হয় হয়নে, ইলেক্ট্ৰিচিটি হওক সেইখিনি নাপায়গৈ। চ' তাৰ ফলত কি হৈছে, এই আৰ্বান স্পেচটোত বহুত কনজাষ্টেড হৈ পৰে হয়নে, যিটো সা সুবিধা দিব লগা হৈছে সেইখিনি দিব পৰা নাযায়। সেইকাৰণে এতিয়া কি কৈছে, আমৰুত স্কীম অনা হৈছে যাতে সকলোকে এটা ভাল দৃষ্টিৰে তেওঁলোকক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পৰা যায়, ভালকৈ চেনিটেশ্যন ফেচিলিটিজে হওক হয়নে, আৰ্বান হাউজিঙে হওক, এইখিনি যাতে এলট কৰিব পাৰে, ৰাইট। চ' সেই ভিজন লৈ আমৰুত স্কীমটো অনা হৈছিলে। চ' ইয়াত দেখিছে আমৰুত যিটো আটাল মিছন ফৰ ৰিজুনেশ্যন এণ্ড আৰ্বান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। চ' 25 জুন 2015 চনত লঞ্চ কৰিছিলে, আৰু 2.0 যিটো ভাৰ্জন সেইটো 2021ত অনা হৈছিলে। চ' ইয়াৰ যিখিনি থ্ৰাষ্ট এৰিয়াজ হয়, ডেট ইজ ৱাটাৰ ছাপ্লাই। মই যিহেতু কৈছোঁ পানীৰ নাটনি হৈ পৰে ইমান আৰ্বান স্পেচত, যদি সকলো শ্ৰেণীৰ লোক, সকলো ব্যক্তি হওক তাতে যদি গোট খাই থাকে হয়নে, চ' যিমান ৰিচ'ৰ্চ আছে, কম মানুহ আছে এই গাল, চ' কেনেকৈ এইখিনি জুৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া বেটাৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই কাৰণে তেওঁলোকে এটা ভিজন ৰাখিছে। লগতে চেৱেৰেজ এণ্ড ছেপটেজ মেনেজমেণ্ট হয়নে, এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ ইমান ভালকৈ প্লেন নোহোৱাৰ কাৰণে সেই নদী এখনতে গোটেইখিনি তাতে ডাম্প কৰি দিয়ে, তাৰ ফলতো আমি দেখিছোঁ গোটেই পানীৰ গুণাগুণ নাইকিয়া হৈ গৈছে হয়নে, এইবিলাক ইছ্যুজ আহি গৈছে, ৱাটাৰ পলিউশ্যন হৈছে। লগতে ষ্টৰ্ম ৱাটাৰ ড্ৰেইনেজ, য'তে ত'তে ঘৰ বনাই দিয়াৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ আৰ্বান ফ্লাডৰ ধৰণৰ সৃষ্টি হৈছে হয়নে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰপাৰ প্লেনিং লৈ এই আৰ্বান ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা হৈছে। লগতে গ্ৰীণ স্পেচ এণ্ড পাৰ্কছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, নন মটৰাইজ আৰ্বান ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং, অলৰাইট। চ' দিজ আৰ দ্য থ্ৰাষ্ট areas that it will address, alright. ইয়াত দেখিছে কি ফিচাৰ্ছ, যিহেতু আমি কৈছোঁ ৱাটাৰ ছাপ্লাই হওক, ক্ৰিয়েটিং দ্য আপগ্ৰেডিং গ্ৰীণ স্পেচ, পাৰ্কছ এণ্ড ৰিক্ৰিয়েশ্যন চেণ্টাৰ্ছ। চ' যিহেতু ইমান কংক্ৰিটাইজ কৰা হয় ৰাইট, কংক্ৰিটৰ মহানগৰী আমি কওঁ, চ' সেই ক্ষেত্ৰত এই গছ গছনিবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, চবতে কংক্ৰিটাইজ কৰিছে, ওখ ওখ বিল্ডিং, কিমান কি নাই কৰা। তাৰ ফলত কি হৈছে, একটো হৈছে বহুত টেম্পাৰেচাৰ বৃদ্ধি হৈছে, দ্বিতীয়তে আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা ফ্লেছ ফ্লাডৰ বা আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড ইত্যাদি হয়নে। তাত যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰীণ স্পেচ ইত্যাদি আনিব পাৰোঁ, একটো হ'ল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ হ'ব, দ্বিতীয়তে হ'ল টেম্পাৰেচাৰটো অলপ হ'লেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকিব পাৰিব হয়নে, আৰু ৰিক্ৰিয়েশ্যন চেণ্টাৰ্ছো নিচিনাও হৈ পৰিব, দেখিছে। চ' এইখিনি কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছত চেৱেৰেজ এণ্ড ফেচিলিটিজ এণ্ড ছেপটেজ মেনেজমেণ্ট, যিহেতু মই কৈছোঁ এনেকৈয়ে নদীবিলাকত ডাম্প কৰি দিয়া হয়, তাৰ ফলতো বহুতখিনি ৱাটাৰ পলিউশ্যন ইত্যাদি হৈ যায়। চ' আগতীয়াকৈ যদি ভালকৈ মেনেজ কৰিব পৰা যায়, চ' বহুত ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ছেফ গাৰ্ড কৰি ৰাখিব পাৰিম হয়নে। লগতে ষ্টৰ্ম ৱাটাৰ ড্ৰেইনছ টু ৰিডিউচ ফ্ৰম ফ্লাডিং, ৰাইট। চ' এই গোটেইখিনি কৰা হ'ব। লগতে পেডেষ্ট্ৰিয়ান, নন মটৰাইজ এণ্ড পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ফেচিলিটি, পাৰ্কিং স্পেচেছ এটচেট্ৰা, এইবিলাকত ফ'কাছ কৰা হ'ব। চ' লগতে আমৰুত 2.0 যিটো লঞ্চ কৰা হৈছে, তাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আমি যদি চাওঁ ৱাটাৰ ছিকিয়ৰ, যিহেতু পানী দিনক দিনে কমি আহিছে। বেংগালুৰুত আপোনালোকে শুনিছিলেই চাগে নিশ্চয় যে তাত কিমান পানীৰ স্কেৰচিটি হৈ পৰিছিলে, ৰাইট। চ' এইম এট মেকিং চিটিজ ৱাটাৰ ছিকিয়ৰ এণ্ড প্ৰভাইডিং ফাংচনেল ৱাটাৰ টেপ কানেকশ্যন টু অল হাউচ হোল্ড ইন অল ষ্টেটুটৰী টাউনছ, দেখিছে। চ' এইটো হৈছে মূল ভিজন অফ আমৰুত 2.0. So ambitious targets were set up, such as providing 100% sewage management in 500 AMRUT cities. Alright, so এইখিনি হৈছে vision. So আমাক এই স্কিমটো প্ৰয়োজন কিয় হৈছে? Because it is estimated that about 2 lakhs people die every year due to inadequate water sanitation and hygiene. দেখিছে কিমান ডাঙৰ এটা ফেক্ট আমি গম পালোঁ যে প্ৰায় 2 লাখকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় এভৰি ইয়াৰ ডিউ টু ইনএডিকুৱেট ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন এণ্ড হাইজিন। এই ক্ষেত্ৰত পানীৰ কিমান বেছি মহত্ব আছে আপোনালোকে গম পাইছে হয়নে। চ' 2016 চনত কি হৈছিলে, দ্য ডিজিজ বাৰ্ডেন ডিউ টু আনছেফ ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন per person was 40 times higher in India than China. দেখিছে চাইনাতকৈ আমাৰ ভাৰতত বহুত 40 times higher হৈ পৰিলে, only because of unsafe water. যিহেতু পানী একেবাৰে নাটনি, বহুত বেয়া পানী খাব লগা হয়নে বাধ্যত পৰি, তাৰ ফলত বহুতখিনি বেমাৰ ইত্যাদি আহি পৰে, ৰাইট। So the 150 reservoirs monitored by the central government, which supplies water for drinking and irrigation, and a country's key source of hydroelectricity, were filled in just 40% of its capacity in few weeks ago. সেইখিনি আমি ডিছকাছো কৰিছিলোঁ হয়নে, যেতিয়া বেংগালুৰুত পানী নাটনি হৈছিলে, যে আমাৰ যিমানখিনি আচলতে ছাপ'জ আমাৰ 100 লিটাৰ্ছ কেপাচিটি আছে, তাৰ অকল 40 লিটাৰ্ছহে আছে। চাওক এনেই কিমান পপুলেশ্যন বৃদ্ধি পাইছে, ইমান
ৱাটাৰৰ স্কেৰচিটি হৈছে তাৰ উপৰি যদি এনেকৈ 40% যদি আমাৰ কেপাচিটি আছে তেতিয়া ভাবক কিমানখিনি ডাঙৰ ইছ্যু হৈ পৰিছে হয়নে সো এৰাউণ্ড 21 মেজৰ চিটিজ আৰ গোইং টু ৰান আউট অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বহুত ডাঙৰ এইটো এটা দৃশ্য হ'ব সেই সময়ছোৱাত হয়নে সো আমি এতিয়াৰ পৰাই we need to act upon this issue right so in Niti Aayog report it was stated that 40% of India's population will have no access to drinking water by the year 2030 এটো কবাত হ্যান্ডি কৰি ৰাখক কবাত লিখি থৈ দিয়ক ডাঙৰ ডাটাটা আমি গম পাইছো যেটো নীতি আয়োগে নিজেই কৈছে নীতি আয়োগে নিজৰ ৰিপৰ্ট এটাত ষ্টেট কৰিছে যে প্ৰায় 40% ভাৰতৰ population they will have no access to drinking water by the year 2030 just imagine right so nearly 31% of the urban Indian household do not have pipe water and 67.3% are not connected to the pipe sewage discharge system and average water supply per person in urban area is 69.25 liters per day whereas the required amount is 135 liters all right so এই গুটে ডাটা খিনি বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় কবাত হ্যান্ডি কৰি ৰাখি থৈ দিব বহুত কামত আহিব অলৰাইট সো আমি এই সন্দৰ্ভত বহুত চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰিব লগা হৈছে regarding AMRUT scheme যেনে ধৰক narrow approach so the basic fundamental of the scheme was erroneously constructed instead of holistic approach it took on project oriented attitude right so হেতু কাৰণে আসলে এটো বহুত ডাঙৰ এটা সিগনিফিকেন্স হোল্ড কৰে এই স্কিমটো হয়নে যেটো মহত্বত যেটো ইন্টেন্সিটিত আসলে আগবাঢ়িব লাগিছিলে এটো জাস্ট প্ৰজেক্ট ওৰিয়েন্টেড হে হৈ গৈছে যে ইমানটো আমাৰ টাৰ্গেট আছে আমি ইমানখিনি কৰিব লাগে হয়নে কিন্তু ইয়াৰ লগত বহুতখিনি বস্তু আসলে জড়িত হৈ আছে যেনে ধৰক furthermore AMRUT was made for cities with no participation from the cities হয়নে যেটো জন আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল জন ভাগিদাৰী যেটো কোৱা হয় হেতু আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পাৰ্টিসিপেশন নেদেখিলো it was quite mechanical in design with hardly any organic participation of the elected city government driven by mostly private interest all right Determination delays in implementation. So like many government schemes, AMRUT projects often face delays in implementation due to bureaucratic hurdles, land acquisition issues, and other administrative challenges, right? So ekhini bahut issues ahi thake ekhono karone asolte enoka schemes bilak jet lag lagi jay. হয়নে তাৰ ফলতো আমি দেখিছো সার্ভিস ডেলিভারি পোৱা না যায় লগতে মেইনটেনেন্স এন্ড সাস্টেইনেবিলিটি very important so while AMRUT focuses on building new infrastructure ensuring its long term maintenance sustainability is equally important হয়নে So দুটাই আসলতে আমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব without proper maintenance the infrastructure deteriorates over time undermining the benefits of the scheme হয়নে so pipe water যদি আনিছে হয়নে so হেখিনি যদি কিবা ইস্যু হৈ গৈছে লগালগ মেইনটেইন কৰিব লাগিব ৰিপ্লেস কৰি দিব লাগিব যদি হেখিনি নকৰে তেনেকেই পালাই থৈ দিয়ে পানীখিনি তেনেকেই লিক হৈ থাকিব হেতু সাস্টেইনেবল হ'ব জানো নহয় ৰাইট সো হেতু আমাৰ আসলতে এনেকা মানুহৰ মাজত নোশন এটা আছে এই সৰকাৰহে দিছে আমাৰ কি যায় বাট তাতো যে আপোনালোকৰে নিজৰ ট্যাক্স হুমাই আছে হেতু নহয় আৰু যে গুটে যে পানীখিনি আমাৰ গুটে হিউম্যান ৰেসৰ কাৰণে প্ৰয়োজন ৰাইট সে এটো যে গভৰ্নমেন্টে দিবই লাগিব হেতু নহয় দূৰ ফালৰ পৰা আহিব গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰাও আগবাঢ়িব লাগিব আমাৰ সিটিজেনস সকলৰ পৰাও আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে কোনবা এটা স্কিম সাকসেস হ'ব হয়নে সো এটো মনত ৰাখিব লগতে inclusivity এটা ইস্যু আছে there is a need to ensure that the benefits of AMRUT reach all sections of society including marginalized communities and informal settlements so কবাত slum area সকল থাকে হয়নে তাৰ লোকও আসলে এই benefits সকল যাব লাগিব যদি হেখিনি এক্সক্লুড কৰি দিয়া হয় তার এটা ইস্যু আহি যাব about inclusivity হয়নে so inclusive planning and implementation strategies are essential to address the needs of all urban residents very important That's the environmental impact to assess. So the rapid urbanization and infrastructure development under AMRUT may have adverse environmental consequences if not implemented sustainably. Right? I mean just discuss koisu. Aru dhorok iman khini infrastructure itadi bonai ase. So the proper planning on nokore. Tar matot ki hoise. Ulta যত আমি আৰবান স্পেসটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো বাট যত আমি ইমান ৰেপিডলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হমু কৰি আছো হয়নে ডেভেলপ কৰি আছো তাৰ ফলত কি হৈছে হিট টু বেসিকে ট্ৰ্যাপ হৈছে
তাৰ ফলত যথেষ্টখিনি এনভাইৰনমেণ্টেল কনচিকুৱেঞ্চেছ আহিছে যেনে ধৰক কেতিয়াবা আৰ্বান হিট আইলেণ্ডৰ ইছ্যু আহি পৰিছে হয়নে চ' এইবিলাক ইছ্যুজ আছে চ' মেজাৰ্ছ শুড বি টেকেন টু মিনিমাইজ এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড প্ৰমোট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিচেছ চ' এতিয়া আমি অমৃতৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি পৰিকল্পনা কৰিম যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ আনিম সেইখিনি ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব যদি ধৰক কিবা এটা আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আনিছে আমি যদি সেইখিনি গ্ৰীণ টেকন'লজি সহকাৰে যদি আনিব পাৰোঁ হয়নে লিড চাৰ্টিফাইড যদি এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট বা তেনেকুৱা টেকন'লজিত আনিব পাৰোঁ চ' যথেষ্টখিনি সেইখিনি ছাষ্টেইনেবল ইন প্ৰেক্টিছ হৈ পৰিব হয়নে চ' ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা দিয়া হৈছে দ্য স্কিম নিডছ নেচাৰ বেছড সলিউশ্যন এণ্ড এ কম্প্ৰিহেনচিভ মেথডলজি উইথ দ্য পিপল চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ এণ্ড এম্পাৱাৰিং লোকেল বডিজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে মিউনিচিপেল বডি হওক তেওঁলোকক আচলতে আমি এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব হয়নে গোটেই ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰনো কি ভিউ পইণ্টছ আছে এইখিনি যদি আমি ল'ব পাৰোঁ হয়নে তেতিয়াহে আমি ছাষ্টেইনেবলি আগবাঢ়িব পাৰিম চ' বাই এড্ৰেছিং দিছ চেলেঞ্জেছ ইফেক্টিভলি AMRUT can play a crucial role in improving the quality of life in urban areas across India হয়নে চ' it's very essential So based on this topic, at a mains perspective, Prostwana has a reflect on the statement, India's urban infrastructure development need a comprehensive methodology with nature-based solution and a people-centric approach. How can this perspective be integrated into future strategies of schemes like AMRUT? So to 15 marks of question within 250 words, apnoke practice koi sabo pare. Alright? Moving forward, our next topic to lua hoise the Assam Tribunal opera Justice for All. Eta significant topic hoy joa bosor ami UPSC mains ot paisilu GS paper 2 right so enoka dhonor proshno hudisile hoyto ei bosor APSC mains oto hudi dibo pare plus ami UPSC prelims oto dekhiso regarding nalsa kisan proshno hude right so it is significant topic So, আমি যদি এই এডিটৰিয়েলটো কনটেক্সটটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কি কিনো ইয়াত কথা পতা হৈছে so editorial discusses the importance of providing free legal aid to ensure justice of all citizens and mandated by the Constitution of India right so এইখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি free legal aid কি হয় আৰু আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনে কি কিনো কথা কৈছে alright So, ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু ভালকে চাও আমি গম পাম the preamble of the Constitution of India seeks to provide people of India with justice, economic, social, economic and political. ঠিক আছে so আমাৰ ভাৰতৰ preamble খন কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে So to uphold the principles of preamble, Article 38, subsection 1 and 39A have been included in the Constitution. Very important. So yat jihetu free legal aid or prabodhan to dia hoise. So constitutional provisions joti sao jitu Article 38(1) hoy yat koa hoise the state shall promote the welfare of the people by securing and protecting the social order including justice. Dekhise so ekhini monot rakhibo hoyto kitiba statement wise proshno hudi dibo pare prelims ot right so jani thoi dile ki hobo attempt koribole subidha hobo দ্বিতীয়তে যেটো আৰ্টিকল 39A হয় ইয়াত কি কোৱা হৈছে state shall provide free legal aid through appropriate legislation or schemes to ensure that no citizen is deprived of opportunities for securing justice হয়নে আজি যদি ব্যক্তি এজন জাস্ট তেখেতৰ সামৰ্থ্য নয় এজন ভাল উকিল লবলে হেকাৰে যাতে তেওঁ জাস্টিসৰ পৰা আতৰি থাকিব নালাগে হয়নে সো হেতু মনত হয় এই প্ৰাবধানটো আনা হৈছিল so this article emphasized the importance of equal access to justice and duty of the state to remove obstacles that might prevent citizens from obtaining justice due to the economic or other factors very important alright so ekhini monot rakhibo bikheko ei article kita monot rakhibo asolte jetia mains ot GS2 mains ot right jetia enoka dhonor proshno hude apoloke articles homo provide koriboi lagibo thik ase titia he asolte answer to he depth to buji pae aru logote question or demand to এড্ৰেছ কৰা হয় যদি আপোনালোকে জাস্ট এনে লিখি থৈ দিয়ে আৰ্টিকলছ সমূহ মেনশন নকৰে বহুত বেছিক হৈ পৰে এনসাৰটো হয়নে আৰু আজিকালি ইমান বেছি আসলতে কম্পিটিশন হৈ গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আৰ্টিকলবোৰ পৰাপক্ষত মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক So international instruments joti ami sao regarding a free legal aid hawk so article 11(1) of the Universal Declaration of Human Rights dito UDHR apnaloke nichhoy hudise of 1948 yat ki koa hoise states that anyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proven guilty according to the law in public trial
where he has all the guarantees necessary for his defense. হয়নে? So আমি কালি যেটো পঢ়িছিলো media trialৰ ওপৰত এটা notion যেটো থাকে যে ব্যক্তি এজনক আমি যদিও তেওঁক accuse কৰা হৈছে হয়নে? But he should be presumed innocent until proven guilty. যদি guilty proof কৰা হল যিমানখিনি তথ্য সহকাৰে পালে বা উইটনেছ সমূহ পালে তাৰ পিছতহে guilty বুলি মানিব লাগিব তাৰ পূৰ্বে তেওঁ innocent বুলি মানি চলিব লাগিব ঠিক আছে সো হেখিনি কোড আছে আৰ্টিকল 11 one of the Universal Declaration of Human Rights alright of the year 1948 দ্বিতীয়তে যেটো আৰ্টিকল 14 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 ইয়াত কি কোৱা হৈছে Yet clauses stipulates that anyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to the law. দেখিছে so ইয়াতো হে একেখিনি কথাকে কোৱা হৈছে আৰু যেটো আৰ্টিকল 14 3 of the same document কোৱা হৈছে states that the determination of any criminal charge against a person everyone shall be entitled to some minimum guarantees like information time to defend themselves and legal assistance etc দেখিছে so এই সমুদ কথা কোৱা হৈছে so ইয়াত যদি আমি domestic legal provisions চাও আমাৰ ভাৰতত so আমি দেখিম যে section 304 of the Criminal Procedure Act যেটো CRPC of the year 1973 যদিও এতিয়াখিনি হলনি হৈছে যথেষ্টখিনি এতিয়া কোড সমূহ চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমাৰ CRPC IPC Evidence Act গুটেখিনি চেঞ্জ কৰা হৈছে হয়নে but overall যেহেতু এই এডিটৰিয়েলটো দেখিনি মেনশন কৰিছে সো ইয়াত আমি এনেকি দাঙি ধৰিছো alright so if an accused is not represented by a lawyer in a trial before the court of sessions the court feels that the accused apparently cannot afford one the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state right so আপোনালোকে দেখিছে সাকে ভাৰতত কিমান টেৰৰিষ্ট এনেকুৱা আছে so তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ কোনো এডভোকেটস ইত্যাদি নাহে বাট যেহেতু প্ৰপাৰ ল এক্সিকিউট কৰিব লাগিব হয়নে জাস্টিসৰ এটা প্ৰসিডিউৰ থাকে সো আমাৰ ভাৰতৰে আমাৰ ফালৰ পৰা এজন উকিল তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিয়ে যাতে হে দুখীজনকো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় হয়নে দ্বিতীয়তে অৰ্ডাৰ 33 of the Civil Procedure Code of 1908 ইয়াত কি কোৱা হৈছে allows indigent person to file suits without paying court fees thus enabling those who are too poor to afford court fees to initiate legal action হয়নে সো এইখিনি প্ৰাবধান আছিল বাট ষ্টিল আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি লেক হৈ আছিল হয়নে মানুহে জাস্টিস সমূহ নাপায় বহুত ইস্যুজ হৈ আছিল So তাৰ পাছতে access to justice যেটো কোৱা হৈছে in a democratic society everyone especially the poor marginalized and disadvantaged must have access to justice দেখিছে সো এটো মনত ৰাখিব হয়তো আমি এইখিনি কথা যদি essay related কিবা টপিক থাকে এবলাকৰ লগত যদি এলাইন কৰে তেতিয়াও এইখিনি কথা ক'ব পাৰিব alright so যেটো article 14 of our constitution ভাৰত সংবিধানৰ যেটো article 14 আছে ইয়াত কি কোৱা হৈছে guarantees that all people are treated equally দেখিছে before the law and have access to judicial system that maintains justice based on fairness very important so এই বছৰ যেহেতু বহুত হাইপ লৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে এটা কাণ্ড হৈছে যৰ সৰু লৰা এজন তেওঁ দুজনকৈ ব্যক্তিক আসলতে নিজৰ গাড়ীখনৰে তেওঁলোকৰ এক্সিডেন্ট হল আৰু তেওঁলোক স্পট ডেথ হল হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত জাস্টিস ডেলিভাৰী খুজুনতে লৰাটোক আছে জুভেনাইল বোৰ্ডে কি কলে এসএ লিখিবলৈ কলে বহুত হাইপ লৈ আছে ইভেন ইন্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াটো এইখিনি কথা চৰ্চা হৈছে হয়তো মেইনছটো খুদি দিব পাৰে সিমিলাৰ নহলেও তেনেধৰণৰ ৰিলেটেড জাস্টিস ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন খুদি দিব পাৰে হয়নে সো এইখিনি মনত ৰখাটো ভাল আপোনালোকৰ এনসাৰটো ভালকে প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ সহায় কৰিব অলৰাইট So Legal Service Authority Act of 1987 এটা স্থাপন কৰা হল very important এটো পৰাপক্ষত মনত ৰাখিব so it provides a statutory framework for the provision of legal aid in India so ইয়াৰ পৰাই legal aid সমূহ আনা হৈছে so under this act the National Legal Service Authority that is NALSA and the State Legal Service Authority SLSA were established at the national and state level along with district legal service authority in every district ঠিক আছে সো আপোনালোকে ধুনিয়াকে আকি দেখাব পাৰে নালসা আছে হয়নে তাৰপাছত আমাৰ অসমত যেটো আসালসা বুলি কোৱা হয় এই ষ্টেট লেভেল ষ্টেট SLSA তাৰপিছত আছে DLSA right that is district legal service authority যদি নালসা কথা হুতে এইখিনি আপোনালোকে ধুনিয়াকে দেখাই দিব পাৰে
So legal aid includes legal advice, representation in court, drafting of documents, and other form of legal assistance covering criminal cases, civil disputes, family matters, etc. Right? So এইখিনি যদি আমি এজন এডভোকেটৰ ওচৰত দিলে যাওঁ যে আমাৰ এইখিনি কেছ আছে বা মাটিবাৰী আমি ভগাব বিচাৰিছোঁ বা ধৰক ফেমিলি কিছুমান ডিস্পিউট আহি গৈছে হয়নে মান্তি হোৱা নাই চ' এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি পইচা দৰকাৰ হয় এডভোকেটৰটো ফিজ আছেই লগতে ড্ৰাফ্ট কৰা গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছখিনি প্ৰেজেণ্ট কৰা হয়নে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কষ্ট ইনকাৰ হয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যিসকল পুৱাৰ ছেকশ্যন অফ পিপল আছে তেওঁলোকে সেইখিনি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবদ তেওঁলোকে সেই জাষ্টিছৰ পৰা বিলুপ্ত থাকিব লগা হয় হয়নে চ' এতিয়া যেতিয়া লিগেল এইড আনিছে বা ধৰক কোনোবা ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ শিকাৰ হৈ আছে যিহেতু সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত সেইখিনি সামৰ্থ্যই নাই এজন উকিল ল'বলৈ চ' তেতিয়াও ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰে ৰাইট চ' ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ ইণ্ডিভিজুৱেল মেম্বাৰ অফ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ ৱুমেন চিলড্ৰেন এণ্ড আদাৰ ভালনেৰেবল গ্ৰুপছে এই এনেকুৱা ধৰণৰ free legal aid লাভ কৰে alright so এয়া চাওক who can avail free legal aid in India very important কাৰণ এইটো related আগতে UPSC প্ৰিলিমছতো সুধিছে ইভেন যোৱা বছৰ UPSC মেইনছতো সুধিছে হয়নে হয়তো এই বছৰো সুধি দিব পাৰে APSC কোনে জানে হয়নে so আমি সব ফালৰ পৰা ৰেডি হৈ থকাটো ভাল so কোন লোকে আসলতে free legal aid লাভ কৰিব পাৰে আমাৰ ভাৰতত হেয়া যদি আমি চাও person eligible for getting free legal service include women and children right so members of SC, ST, industrial workmen, victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, right? So, for example, আজিৰ ধৰক বতাহে কুবাই দিলে মানে মানুহৰ ঘৰ আছিলে এটা ঘৰটো কি হ'ল যিহেতু গোটেই গছ গছনি পৰি গোটেই ধ্বংস হৈ পৰিলে হয়নে সো এটা তেওঁলোকৰটো এই ঘৰটো ইয়াত আছিলে এটা তেওঁলোকে ক'ত ৰেহাই পাব ক'ত যাব সো তেওঁলোকে যদি এই লিগেল এইড বিচাৰে যে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে সো তাতত কম্পেনসেশন ইত্যাদি দিয়া হয় অলৰাইট আৰু যদি ধৰক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাস্টাৰ ইত্যাদি হৈ গৈছে এটা তেওঁলোকক কোনে কম্পেনসেট কৰিব মানে সো তেওঁলোকে এনেকুৱা ফ্ৰী লিগেল এইড ল'ব পাৰে য'ত তেওঁলোকক কম্পেনসেশন ইত্যাদি দিয়া হয় লগতে ডিসেবল পাৰ্সন সো ডিসেবল পাৰ্সন সকলক হয়তো কিবা নিজৰ লাইভলিহুড এক্টিভিটিজ চলাব নোৱাৰে তেওঁলোকে হয়নে সো কিবা হয়তো ট্ৰাইসাইকেল ইত্যাদিও দৰকাৰ হয় সেই ক্ষেত্ৰতো ডিএল এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল সাৰ্ভিস সকলে ডিসি লগত ইনিশিয়েট কৰি এনেকুৱা ট্ৰাইসাইকেল ইত্যাদিও দিয়ে অলৰাইট সো লগতে পাৰ্সনস ইন কাস্টডি কিবা হে পাৰ্সন ইন কাস্টডি কিবা ভুলতে লৈ যোৱা হয় বা ধৰক কিছুমান পলিটিক্যাল এজেন্ডা থাকে মিছাকেও কিবা আসলতে ফ্ৰেম কৰি লৈ যোৱা হয় এটা তেওঁ ওচৰত হয়তো হে সামৰ্থ্যই নাই এজন উকিল ল'বলৈ নিজৰ পক্ষখিনি দাঙি ধৰিবলৈ তাতো যদি ফ্যামিলি মেম্বাৰছে লিগেল সাৰ্ভিস এইড বিচাৰে তেওঁক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাকে এডভোকেট এজন এজাইন কৰা হ'ব ঠিক আছে লগতে পাৰ্সনস হ্যাভিং লিমিটেড ইনকাম যাৰ মই যেহেতু কৈছো বহুতৰ হয়তো হিমানখিনি ইনকাম নাথাকে ক্ষমতাত নাথাকে এজন উকিল ল'বলৈ হয়নে সো হে ক্ষেত্ৰটো সহায় কৰিব আৰু ভিকটিমছ অফ ট্ৰাফিকিং ইন হিউম্যান বিংছ অৰ বেগাৰ্ছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়তো কিবা ট্ৰাফিকিং ইত্যাদি হৈ যায় হয়নে আৰু কিবা হয়তো ৰেপ ইত্যাদি এনেকুৱা কেसेस হৈ যায় সেই ক্ষেত্ৰটো যেটো নিৰ্ভয়া ফান্ড আছে তাপাও কম্পেনসেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট অলৰাইট সো যিখিনি লিগেল সাৰ্ভিসৰ আমি অবজেক্টিভস সমূহ যদি চাও কিনো আছে ইয়াত লিগেল লিটাৰেসি প্ৰগ্ৰামছ সমূহ আনে এটা চাওক বহুতে নাজানে এটা বহুত মহিলাসকলে কি কৰে অত্যাচাৰবোৰ সহি থাকে কাৰণ তেওঁলোকে কয় মাহঁতৰ ঘৰলে যাব নোৱাৰো তাত মোক এনেকে ক'ব লগতে এইখিনি মই কতো আগবাঢ়িব নোৱাৰো মানুহে সমাজে মোক এনেকে ক'ব আৰু মই উকিলৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰো কাৰণ মোৰ ওচৰত ক্ষমতা নাই বাট এটা যে লিগেল ফ্ৰী লিগেল এইড সিস্টেম এটা আছে য'ত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ জাস্টিস লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ ওচৰত হে এৱেৰনেছটোৱে নাজানে ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি সকলে তেওঁলোকে কিবা লিটাৰেসি প্ৰগ্ৰাম ইত্যাদি উলিয়ায় যাতে মানুহক অৱগত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ জাস্টিস সমূহ লাভ কৰিব পাৰে ৰাইট সো ক্ৰিয়েটিং লিগেল এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাছ লোক আদালত যিহেতু আমি জানো যে আমাৰ জুডিচিয়াৰী সিস্টেম বহুতখিনি আসলতে বাৰ্ডেন হৈ আছে হয়নে হে ক্ষেত্ৰত ডিএলএসএ কি কৰিব ডিএলএসএ মানে ডিস্ট্ৰিক্ট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি তেওঁলোকে এনেকুৱা লোক আদালত লৈ আনে অৰ্গেনাইজ কৰে য'ত তেওঁলোকে যিখিনি পেটি ইস্যুজ থাকে তাতে সেটেলমেন্ট কৰি দিয়ে হয়নে তাৰছত মেডিয়েশন আৰু কনসিলিয়েশন ৰিজলভিং ডিসপিউটস উইদাউট গোইং টু ট্ৰায়াল তাতে তেওঁলোকে ডিসপিউটস ৰিজলভ কৰি দিয়া হয়তো ফ্যামিলি কিছুমান ডিসপিউট থাকিব পাৰে হয়নে সো তাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ডিসপিউটস বিলাক
ৰিজল্ভ কৰি দিয়ে তাৰপিছত ভিক্টিম কম্পেনচেশ্যন যিহেতু মই কৈছোঁ কাৰোবাক সেইটো ৰেপ ভিক্টিম থাকিব পাৰে ট্ৰেফিকিঙৰ ভিক্টিম থাকিব পাৰে তেওঁলোকক কিন্তু কি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হোষ্টেল ইত্যাদি ৰাখে গভৰ্ণমেণ্ট হোষ্টেল থাকে তাত ৰাখে লগতে কম্পেনচেশ্যনো দিয়া হয় হয়নে তাৰপিছত লিগেল এইড দিয়া হয় ফ্ৰী লিগেল এইড ফৰ উইকেন ছেকশ্যন তাৰপিছত ফৰ্মেল অপিনিয়ন ৰিগাৰ্ডিং ছাবষ্টেঞ্চ অলৰাইট চ' এই গোটেইসমূহ অবজেক্টিভছ হয় অফ লিগেল ছাৰ্ভিচ পৰাপক্ষত মনত থৈ দিব ধুনীয়াকৈ যদি এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰি দিব পাৰে এনচাৰটো যথেষ্টখিনি মাৰ্কছ আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অলৰাইট কিন্তু কথাটো হ'ল যথেষ্টখিনি এৱেৰনেছৰ প্ৰয়োজন আছে হয়নে চেলেঞ্জেছ বহুত আছে মই যিহেতু ক'লোঁ এৱেৰনেছ নাই মানুহৰ মাজত চ' দেৰ ইজ এ ইনএডিকুৱেট এৱেৰনেছ এমং দ্য মাছেছ এবাউট দ্য ৰাইট টু ফ্ৰী লিগেল এইড এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে বা ময়ো যদি কোনোবা যদি এনেকুৱা ভুক্তভোগী আছে আমি তেতিয়াও এৱেৰ কৰিব পাৰিম হয়নে ইনষ্টিটিউচনেল উইকনেছ হয় চ' এ উইক ইনষ্টিটিউচনেল চিষ্টেম হেম্পাৰ্ছ দ্য ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য লিগেল এইড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অলৰাইট এইবিলাকো এটা ইছ্যু আছে কোৱালিটি পাৰচেপশ্যন চ' ফ্ৰী লিগেল ছাৰ্ভিচেছ আৰ অফেন পাৰচিভ টু বি পুৱাৰ কোৱালিটি কিয় লেট মি টেল ইউ চ' কি হয় কিছুমান নামী উকিল থাকে হয়নে এডভকেটছসমূহ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ ফিজ বহুত হাই হয় আৰু তেওঁলোকে একজেক্টলি জানে কেনেকৈ গ'লে সেই কেছটো তেওঁ জিকিব চ' যেতিয়া ফ্ৰী লিগেল এইড দিয়া হয় চ' কি হয় মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী যোন DLSA হয় তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ কৰিব এই মানুহসকলক বা এই এডভকেটছক যে আপোনালোকে এই কেছটো ল'ব নেকি হয়নে চ' কিছুমান মানুহে হয়তো ৰেজিষ্টাৰ কৰি থ'ব পাৰে ল'ম কিন্তু মষ্ট অফ দ্য টাইম যিহেতু তেওঁলোকে একো নাপায় ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ ৰিমিউনাৰেশ্যন ইত্যাদি নাপায় অলপমান পাব গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা দিব সেইটোও পেণ্ডিং থাকে বহুত দিনৰ পাছত বিল পোৱাৰ পাছত দিয়ে চ' সেই ক্ষেত্ৰত দে আৰ নট ডেট কিন ইন এড্ৰেছিং ছাচ ইছ্যুজ চ' সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান বেলেগ উকিলছবিলাকত দিব পাৰে চ' তেওঁলোকে এনেই আৰু বিলটো পাবলৈ কিছুমান হয়তো ভাল কেছ নাপায় আৰু এইবিলাক লৈ কিনে কি কৰে সেই কোৱালিটি ছাৰ্ভিচটো নিদিয়ে হয়নে বাৰে বাৰে পিছুৱাই থাকে হ'ব আৰু ৰাইট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইছ্যুজ থাকে সেইকাৰণে আচলতে ইট ইজ পাৰচিভ টু বি এ পুৱাৰ কোৱালিটি হয়নে চ' এডভকেটছ পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি চাওঁ দেৰ ইজ নট ইনাফ এডভকেটছ এভেইলেবল এণ্ড এক্সিষ্টিং এডভকেটছ মে নট এফৰ্ড টু প্ৰভাইড ইফেক্টিভ এছিষ্টেঞ্চ হয়নে চ' এইবিলাক ইছ্যুজ থাকে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছ্যুজো আছে দ্য লিগেল এইড মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইজ আনঅৰ্গেনাইজড ডিছপ'জড এণ্ড ইণ্টাৰমিটেণ্ট উইথ এ লেক অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন এমং ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ হয়নে চ' এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ইছ্যু হয় তাৰ ফলতো আমি দেখিছোঁ জাষ্টিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অবষ্টেকলছ আহিছে আৰু ইললিটাৰেচি চ' লেক অফ লিগেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লিডছ টু দ্য এক্সপ্লয়টেশ্যন এণ্ড ডিপ্ৰাইভেশ্যন অফ দ্য পুৱাৰ ফ্ৰম দ্য ৰাইটছ এণ্ড এডভান্টেজ চ' কি হয় ইমান বেছি কিছুমান লোকসকল গৈ আছে ছাপ'জ তেওঁলোকে কিন্তু নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনছখনে আগবঢ়াই দিছে হয়নে চ' তেওঁলোকক কেতিয়াবা এক্সপ্লইট কৰিবলৈ বা মেনিপুলেট কৰিবলৈ বা হয়তো কাৰোবাৰ বহুত কাম আছে এইখিনি এই ব্যক্তিজনে এনেকুৱা জাষ্টিচ বিচাৰিছে আপোনাৰ এইটো নহ'ব নহয় এইটো ইছ্যু হৈ গ'ল সেইকাৰণে আপুনি নোৱাৰিবই এনেকৈ কৈ কিনি মিছলিড কৰি দিয়া হয় হয়নে কিয় জাষ্ট বিকজ সেই ব্যক্তিজনে নাজানে যে তেওঁ কি কি অধিকাৰসমূহ আছে হয়নে আৰু ইললিটাৰেচি তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়িবও নোৱাৰে যে কিনো ইয়াত সংবিধানে কৈছে হয়নে চ' এইখিনি অকণমান ইছ্যুজ আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত ৰিকমেণ্ডেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেইখিনি আমি জনা উচিত আৰু এইখিনি আমি এডপ্ট কৰিলে এটা ৰবাষ্ট ফ্ৰী লিগেল এইড ছিষ্টেম এটা আনিব পাৰিম প্ৰথমতে হৈছে পাব্লিক এডুকেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এডুকেট দ্য পাব্লিক এবাউট দ্য লিগেল ৰাইটছ এণ্ড ৰেমিডিজ থ্ৰু কানেকশ্যন বিটুইন ল স্কুল লিগেল এইড ক্লিনিকছ এণ্ড লোকেল কোৰ্টছ ঠিক আছে চ' এইসমূহ যদি আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ ভালকৈ চবকে এডুকেট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল লাভ পাম আমি তাৰপিছত ৰান কেম্পেইন ইন ৰিম'ট ৰিজনছ এণ্ড মেক স্পীচেছ ইন লোকেল লেংগুৱেজ টু এনশ্যোৰ ইভেন ইললিটাৰেট ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ এৱেৰ অফ দেয়াৰ ৰাইটছ ইনভলভড নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন টু এছিষ্ট ইন দ্য ৰেইজিং এৱেৰনেছ ৰাইট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দ্বিতীয়তে প্ৰ' ব'ন' কালচাৰ হৈছে চে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা যদি ভাল ৰিটায়াৰ্ড হ'ব লৈছে বা বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা এজন এডভকেট তেওঁ যদি নিজৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ ৰেমিউনেশ্যন এক্সপেক্ট নকৰাকৈ যদি আগবাঢ়ে নিজৰ ফালৰ পৰাই জাষ্ট মনৰ শান্তিৰ কাৰণে লোকৰ ভালৰ কাৰণে যদি তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে নিজৰ পক্ষৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিমিউনেশ্যন ইত্যাদি যদি নিবিচাৰে সেইটোক আমি প্ৰ' ব'ন' কালচাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' এনকাৰেজ লয়াৰ্ছ টু পাৰ্টিচিপেট ইন প্ৰ' ব'ন' ৱৰ্ক এণ্ড প্ৰভাইড ছ'চিয়েল এডুকেশ্যন টু ল ষ্টুডেণ্টছ হয়নে তেতিয়াও যথেষ্টখিনি এটা ভাল ইক'ছিষ্টেম এটা গঠন হৈ আহিব হয়নে আৰু এফিচিয়েণ্ট ট্ৰেকিং এণ্ড ফিডবেক ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ইমপ্লিমেণ্ট এফিচিয়েণ্ট procedures for tracking, analyzing and providing feedback on efficiency of the legal aid provided হয়নে তেতিয়াও আমি এটা ভাল দিশত যাব পাৰিম
যিহেতু এটা একাউণ্টেবিলিটি এটা আহিব নহ'বা এতিয়া এনেকুৱা হৈছে এই পালে পাব নাপালে নাই আমাৰনো কি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাৰচেপশ্যনছ লোৱা হয় হয়নে So use of technology very important. So expand the use of technology in delivering legal aid services such as online legal aid portals, virtual legal aid clinics and e-filing system. Titao jihetu ajir dinot technology kiman upgrade hoye ahise. Hoine so we need to harness the use of technology. Logote specialized legal aid service anibo pari. Provide specialized legal aid service for specific area of law such as family law, environmental law, labor law to address diverse legal needs of citizens, right? And logot promote alternative dispute resolution, encourage mechanisms such as mediation and arbitration, and lok adalats as a part of legal aid service to resolve dispute cost effectively, efficiently, and timely. Very important. Ekhini ami discuss koisu. Hoine ekhini kotha ami kobo parim. So based on this topic, এটা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটো আসলে যোৱা বছৰ UPSC মেইনছত সুধিছিলে GS পেপাৰ 2 who are entitled to receive free legal aid access the role of National Legal Service Authority NALSA in rendering free legal aid in India. Alright, so to 10 marks of question asile 150 words আপোনালোকে লিখিব লাগে so ইতিয়াপে প্ৰেক্টিস কৰি থাকক হয়তো এবা মেইনছতো সুধি দিব পাৰে APSC মেইনছত ৰাইট ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright, so এইখিনিয়ে আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব Till then, bye bye.